এই অবস্থার শ্রেণী কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করার জন্য প্রগ্রেসিভ মডেল স্কুল অনলাইন ক্লাসের ব্যবস্থা করেছে। এই প্রেক্ষিতে আজ আমি তোমাদেরকে রসায়নের একটি বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করব। তোমরা দেখো আমি রসায়নের কি বিষয়বস্তু আলোচনা করছি। সবাইকে আজকে ক্লাসে স্বাগত। আজকের ক্লাসটি করার আগে প্রথমে আমি যে জিনিসটি করব, আজকে একটা ভিডিও আমরা দেখি, যে ভিডিও থেকে আমরা আজকে ক্লাসের বিষয়বস্তু সম্পর্কে আমরা ধারণা আমরা Bohr's model of atom. Various models of the atom have been proposed by eminent scientists over the years. These models have increased our understanding of the atomic structure. Among these models, Rutherford suggested that electrons revolve around the nucleus in well-defined orbits, but there was a problem with this. The motion of electrons in Rutherford's model was unstable because any charged particle moving in a circular path emits electromagnetic radiation. Thus, the electrons would lose energy and fall into the nucleus, making the atom highly unstable. Then, which would be a better model of an atom? To overcome the objections against Rutherford's model of atom, Niels Bohr in 1913 proposed a new atom model. What does this model propose? It first proposes that electrons revolve around the nucleus in specific orbits, and these orbits are associated with definite energies and are called shells or energy levels. These orbits or shells are represented by the letters K, L, M, N. The maximum number of electrons that can be accommodated in a particular orbit is 2n to the power of 2, where n is the number of the orbit. Thus, K shell would have 2 electrons, L shell would have 8 electrons, M shell would have 18 electrons, and N shell would have 32 electrons, and so on. That said, what does this model next propose? It next proposes that the maximum number of electrons that can be accommodated in the outermost level is 8. And finally, it says that the orbit closest to the nucleus has minimum energy and the orbit farthest has the maximum energy. Well then, does an electron radiate energy by itself? Since electrons move in a particular orbit, they do not radiate energy by themselves. What happens instead is when an atom absorbs energy, the electrons get excited and jump into the next higher energy level. The electron can radiate energy and return to its original state or drop down to the next energy level. Bohr's model works well for simple atoms and is easy to understand. It is one among the atomic structures still in use today, and the other being the quantum mechanical model. Things to remember. In 1913, a Danish physicist, Niels Bohr, proposed an atomic model known as Bohr's atomic model. In an atom, the electrons revolve around the nucleus in definite energy levels called orbits or shells. The maximum number of electrons that can be accommodated in a particular orbit is 2n to the power of 2. The maximum number of electrons that can be accommodated in the outermost shell is 8. The orbit closest to the nucleus has minimum energy and the orbit farthest has maximum energy. Electrons are excited to the higher energy levels by absorbing energy and return to the lower energy levels by radiating energy.
ভিডিওতে আমরা কি দেখলাম? নিশ্চয়ই এখানে যে জিনিসটা দেখেছি সেই জিনিসটা হচ্ছে বোর পরমাণুর মডেল। এখন আমরা বোর পরমাণু মডেল সম্পর্কে আলোচনা করব। আমরা আজকে এই ক্লাস থেকে কি জিনিসগুলো শিখবো, এই জিনিসগুলো আমরা প্রথমে জেনে নিই। 1 নম্বর, বোর পরমাণু মডেলের গঠন বর্ণনা করতে পারবো, তার স্বীকার্যগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবো, তার সীমাবদ্ধতাগুলো আমরা চিহ্নিত করতে পারবো। এখন আমরা এখানে একটা ছবি দেখছি, ছবিটি হচ্ছে নিলস বোরের। নিলস বোর পরমাণু গঠন একই সাথে পারমাণবিক বর্ণালী ব্যাখ্যা করার জন্য নিলস বোর 1913 সালে তার বিখ্যাত পরমাণু মডেল প্রকাশ করেন। এই পরমাণু মডেলের কতগুলো স্বীকার্য রয়েছে, চলো আমরা এই স্বীকার্যগুলো জানি। এই পরমাণু মডেলের প্রথম স্বীকার্যটা হচ্ছে যে পরমাণুতে যখন নিউক্লিয়াসের আওতাধীন যে কক্ষপথগুলো থাকে, সেই কক্ষপথে ইলেকট্রনগুলো যখন অবস্থান গ্রহণ করে তখন শক্তি শোষণও করে না, বিকিরণও করে না। এই কক্ষপথগুলোকে বলা হয় স্থির কক্ষপথ, অরবিট বা শক্তিস্তর নামে আমরা কি পরিচিত। এখন এই শক্তিস্তরগুলোকে সাধারণত আমরা ক্যাপিটাল এন দ্বারা কি প্রকাশ করতে পারি। এখন চলো আমরা বোর পরমাণু মডেলে আরেকটি স্বীকার্য সম্পর্কে আমরা ধারণা লাভ করি, যে পরমাণু নিউক্লিয়াসের যে প্রথম কক্ষপথে নিউক্লিয়াসের যে নিকটবর্তী যে কক্ষপথটা, এটা প্রথম শক্তি স্তর নামে পরিচিত। আমরা চিত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই প্রথম শক্তি স্তরকে n=1 দ্বারা, দ্বিতীয় শক্তি স্তরকে n=2 দ্বারা এবং তৃতীয় শক্তি স্তরকে n=3 দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এখন এই শক্তি স্তরগুলোতে কিভাবে শক্তি শোষণ হয় এবং বিকিরণ হয় এই বিষয় সম্পর্কে আমরা ধারণা লাভ করব। যখন কোনো একটি পরমাণু শক্তি স্তর n থেকে শক্তি স্তর যখন যায় তখন সাধারণত পরমাণু একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তিকে শোষণ করে। আর যখন একটি পরমাণু শক্তি স্তর 2 তে উচ্চ শক্তি স্তর থেকে নিম্নতম শক্তি স্তরে যায় তখন সাধারণত পরমাণুটি শক্তিকে বিকিরণ করে এবং আমরা পারমাণবিক প্রণালী পাই। এখন আমরা একটি 5 মিনিট সময় বিবেচনা করে উদ্দীপকের আলোকে বোর পরমাণু মডেল ব্যাখ্যা করি। এখন এখানে জোড়ায় কাজটা আমরা করব। যেখানে স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে যে এখানে বিভিন্ন কক্ষপথ দেখানো হয়েছে, এর সাথে পরমাণুর উচ্চতর শক্তি স্তর থেকে নিম্নতম শক্তি স্তরে ইলেকট্রন নির্গমনের ঘটনা এবং নিম্নতম শক্তি স্তর থেকে উচ্চতর শক্তি স্তরে ইলেকট্রন শোষণের ঘটনাকে বিবেচনা করা হচ্ছে। যাই হোক, তোমরা এই কাজটা বাসায় করবে, যে উদ্দীপকের আলোকে বোর পরমাণু মডেলে ব্যাখ্যা করবে। এখন যে বোর পরমাণু মডেলের আরেকটি দিক হচ্ছে পারমাণবিক প্রণালী। সাধারণত কোনো একটি পরমাণুতে শক্তি শোষণ এবং নির্গমনের ফলে যে পারমাণবিক প্রণালীগুলো সৃষ্টি হয়ে থাকে। পারমাণবিক প্রণালীগুলো মূলত কতগুলো রেখার সমষ্টি বিশেষ। সূর্যালোকে সূর্যালোকে যেমন রংধনু সৃষ্টি হয়, যেমন অনেক বর্ণের প্রণালী পাওয়া যায়, ঠিক তেমনিভাবে পরমাণুতেও শক্তি শোষণ এবং বিকিরণের ফলে প্রণালীগুলো পাওয়া যায়, যাকে আমরা পারমাণবিক প্রণালী বা অ্যাটমিক স্পেকট্রাম নামে আমরা পরিচিত লাভ করি। এখন বোর পরমাণু মডেলের অনেকগুলো সুবিধা থাকলেও এর অনেকগুলো বোর পরমাণু মডেল রাদারফোর্ড পরমাণু মডেলে অনেকগুলো জিনিসকে কি করতে পারে, ব্যাখ্যা করতে পারে। যেমন এখানে নির্দিষ্ট কক্ষপথের কথা ব্যাখ্যা করতে পারে, শক্তি শোষণ বা নির্গমনের কথা ব্যাখ্যা করতে পারে। তারপরে এখানে চার্জযুক্ত ইলেকট্রন প্রোটনের কথা বলা হয়েছে। তবে এই পরমাণু মডেলে কতগুলো অসুবিধা রয়েছে যা আমরা নিম্নে আলোচনা করতে পারি। 1 নম্বর অসুবিধাটা হচ্ছে যে পরমাণু মডেলের সাহায্যে পারমাণবিক প্রণালী ব্যাখ্যা করা যায়। তারপরে দ্বিতীয় অসুবিধাটা হচ্ছে যে এই পরমাণু মডেলে তোমার একটি শক্তি স্তরের কথা বলা হওয়ার কথা, কিন্তু দেখা যায় যে একের অধিক
মানে পারমাণবিক বর্ণালীর সৃষ্টির ফলে পারমাণবিক বর্ণালীতে একটি রেখা পাওয়া যাওয়ার কথা, কিন্তু ক্ষেত্র এবং চুম্বক ক্ষেত্র বলে অসংখ্য রেখা পাওয়া গিয়েছে, যা এই পরমাণু মডেলের ব্যাখ্যা করতে পারে না। এবং উপবৃত্তাকার কক্ষপথের কথা বলা হচ্ছে, যেখানে রাদারফোর্ড পরমাণু মডেলে বৃত্তাকার কক্ষপথের কথা বলা হচ্ছে। এগুলো হচ্ছে এই পরমাণু মডেলের অসুবিধার সময়। এখন আমরা একটা দলীয় কাজ করব, যে চিত্রে আলোকে ভূ পরমাণু মডেল শিকার্যগুলো ব্যাখ্যা করব এবং মূল্যায়ন। প্রথমে যেটা আসছে, ভূ পরমাণুর কোন মৌলটি প্রণালী ব্যাখ্যা করতে পারে? উত্তরটি হচ্ছে ভূ পরমাণু হাইড্রোজেন পরমাণু বর্ণালী ব্যাখ্যা করতে পারে। বর্ণালী কি? বর্ণালী হচ্ছে বিভিন্ন বর্ণের আলোর সমাবেশ। তারপরে কোন মূলে নিউট্রন নেই? হাইড্রোজেন মূলের কোনো নিউট্রন নেই। শক্তির বিকিরণ কখন ঘটে? যখন শক্তি উচ্চতর শক্তি স্তর থেকে নিম্নতম শক্তি স্তরে গমন করে, তখন শক্তির বিকিরণ ঘটে। এই চ্যাপ্টার থেকে আমরা কতগুলো নতুন জিনিস জানতে পারলাম। একটা শক্তি স্তর বা অরবিটাল, পারমাণবিক বর্ণালী, পরমাণুর মডেল এবং উপশক্তি স্তর। তবে একটি কথা আমাদের না বললেই নয়, যে শক্তি স্তর আর অরবিটালের মধ্যে কিন্তু পার্থক্য রয়েছে। শক্তি স্তরকে অরবিট বলা হয়, আর মানে উপশক্তি স্তরগুলোকে বলা হয় অরবিটাল। যেখানে ইলেকট্রনগুলো নির্দিষ্টভাবে অবস্থান গ্রহণ করে তাকে অরবিট বলে। যেখানে ইলেকট্রনগুলো সর্বোচ্চ পরিমাণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাকে অরবিটাল বলা হয়। সাধারণত অরবিটগুলোকে n = 1 2 3 4 অর্থাৎ KLMN এগুলো দ্বারা প্রকাশ করা হয়, কিন্তু অরবিটালগুলোকে SPDF এগুলো দ্বারা কি চিহ্নিত করা হয়। তবে এইচএসসি লেভেলে আমরা আরো অনেক কিছু এই বিষয় সম্পর্কে ধারণা করতে পারি। এখন আমরা চলো আসি একটা বাড়ির কাজ করি এবং স্কুল খোলার পরে তোমরা ইনশাআল্লাহ এই বাড়ির কাজটি আমার কাছে জমা দেবে বলে আমরা আশা করি। যে ভূ পরমাণু মডেল রাদারফোর্ড পরমাণু মডেলের তুলনা, এটা তোমরা স্কুলে যখন খুলবে তখন ইনশাআল্লাহ আমার কাছে জমা দেবে। আচ্ছা, যাই হোক, যে তোমরা সবাই বাসায় ভালোভাবে পড়ালেখা করো। আমরা অনলাইন কার্যক্রম ইনশাআল্লাহ চালিয়ে যাচ্ছি। ধারাবাহিকভাবে আমরা অনেকগুলো ভিডিওই আমরা আপলোড করব ইনশাআল্লাহ। তোমরা এগুলো দেখবে এবং আমরা যে কাজগুলো দেবো ইনশাআল্লাহ তোমরা বাড়িতে এই কাজগুলোকে করবে। আচ্ছা, সবাইকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।